بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے دعوت کے علماء جن سے اللہ اس زمانے میں عالمی سطح پر کام لے رہا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کیا ہے؟ ایک سوال ہے، اور پھر جواب دیتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت جو ہے زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا آخرت بنانے کے لیے. بہت مختصر جملہ ہے، ساری بات اس میں آ گئی. زندگی کی ذمہ داریوں کو موت سے پہلے پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے. یہ مقصد ہے تبلیغ کا. نحمد و نصلی علی റസൂലിഹ الکریم. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, മുബാറക്കായ പരിശ്രമം, ആ പരിശ്രമത്തിൽ ഉള്ള ഉലമാക്കൾ, ആലിമീങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നൊരു വിഷയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, തബ്ലീഗിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദഅവത്തിൻ്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടി? ആഖിറത്തിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി, ആഖിറത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദഅവത്ത് തബ്ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. دعوت اور دین، تبلیغ و دعوت کی محنت سے نہ ملک مقصود ہے نہ مال مقصود ہے.
نہ دنیا کی کوئی چیز مقصود ہے۔ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہر زمانے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، انہوں نے یوں کہا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ علماء جانتے ہیں کہ اس میں کتنا مبالغہ ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، کہ ہم تم سے ذرہ برابر، اجرن میں جو تنوین ہے وہ برائے تنکیر ہے، ذرہ برابر کوئی تم سے بدلہ نہیں چاہتے، یعنی دنیا کی کوئی چیز ہم آپ سے نہیں چاہتے، ملک والوں سے ہم ملک نہیں چاہتے، مال والوں سے مال نہیں چاہتے، تجارت والوں کی تجارت نہیں چاہتے، عہدے والوں کا عہدہ نہیں چاہتے، کھیتی باڑی کرنے والوں کی کھیتی باڑی باغات نہیں چاہتے۔ تمہاری چیزیں تم کو مبارک ہے، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ بس ہماری محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو کام ہے، ذمہ داریاں ہم پورا کریں، اسی طرح تمہارے ذمے جو کام ہے، ذمہ داریاں دنیا کی ہیں، وہ پورا کرو، اور مقصد آخرت ہو۔ اگر بنیاد آخرت ہے تو انشاءاللہ محنت صحیح رخ پر ہے۔ جو بھی ہم دنیا میں ذمہ داری جو ہمارے ذمے اللہ نے لگائی ہے اسے ہم پورا کر رہے ہیں، نیت آخرت ہے، نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ حب جاہ ہے، نہ حب مال ہے، بڑا بننے کا شوق نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت بنا دے، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم صحیح رخ پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور انشاءاللہ ہماری محنت کارگر ہے۔ അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഇതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളോ പ്രയോജനങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതല്ല, ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് അയച്ച അമ്പിയാക്കൾ, അല്ലാഹു തആല അയച്ചതായ അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ പറയുന്നത്, മാ അസ്അലുക്കും അലൈഹി മിൻ അജ്ർ ഇൻ അജ്രിയ ഇല്ലാ അലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിഫലവും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഗുണമോ ഒരു ലക്ഷ്യമോ ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജനങ്ങളോട്, അവർ ദഅവത്ത് ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ സമൂഹങ്ങൾ, അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ, അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാനം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിൽ ഒരു ഉദ്ദേശം, ഭൗതികമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശ്രമമോ അമലുകളോ അല്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായും ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ്, ആഖിറത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കാര്യമാണ്. അതെങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി, ആ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കണം. അള്ളാഹു തആല തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിൽ കൂടി ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതം വിജയകരമായി തീരണം. അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും. അള്ളാഹു തആല അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു, ആ തൃപ്തിയുടെ പേരിൽ കിട്ടുന്നത് കിട്ടണം, ആഖിറത്തിൽ കിട്ടണം. അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ, ഇവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ. അപ്പോൾ അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവർ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതാണ്, അധികാരമുള്ളവരുടെ അധികാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സമ്പത്തുള്ളവരുടെ സമ്പത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളുള്ളവരോട് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അല്ലാഹു തആല തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മുബാറക്കാകട്ടെ. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല
ഈ ലോകത്ത് തന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത്, അത് ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്നിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിലും ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലകളിൽ അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക അല്ലാഹു തആലയുടെ. അതിനെന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രീതിയിലാണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ, ഈ ദഅവത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം, അതിൻ്റെ രീതി, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. അഥവാ ഇതിൽ നിയ്യത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും അതിൽ കൂടിയുള്ള ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയമല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമോ എന്തെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ, ഈ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ അറിയപ്പെടണമെന്നോ തൻ്റെ പ്രസിദ്ധിയോ തൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളോ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോ നേട്ടങ്ങളോ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിയ്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശരിയായ പരിശ്രമം ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ വഴിയിലല്ല, അത് മാറിപ്പോയി. യഥാർത്ഥമായ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി മാത്രമായിരിക്കും ലക്ഷ്യം, ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയമായിരിക്കും അതിൽ കൂടി ലക്ഷ്യം. ഇതായിരിക്കും दीन का काम करें और ज़िम्मेदारियों को अदा करें और मकसूद दुनिया हो जाए तो आखिरत तो बिगड़ती ही है, दुनिया भी बिगड़ जाती है. आखिरत में आदमी महरूम होता ही है, लेकिन दुनिया में भी बिगाड़ पैदा होता है. दुनिया में आपस में दिलों में फूट पड़ जाती है, दिलों में मोहब्बतें नहीं रहती हैं, आदमी निगाहों से गिर जाता है. अगर दीन का काम करके और दीन की जिम्मेदारियां पूरा करके अगर वो दुनिया चाहता है तो दुनिया इस लायक ही नहीं है कि आदमी जो है वो दीन का काम करके दुनिया चाहे. मसल आखिरत बनाना मकसूद है. हर नबी ने जो लिया है वो बराह रास्त अल्लाह से लिया है, मखलूक से कुछ नहीं लिया. यहाँ तक कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से भी दुनिया नहीं चाही. अल्लाह ने चाहा कि अगर आप चाहें तो मक्के के सारे पहाड़ियों को आपके लिए सोने का बना दें, आप इसको इस्तेमाल करें. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मैं नहीं चाहता, मैं बादशाहत वाली नबूवत नहीं चाहता, फ़कीरी वाली नबूवत चाहता हूँ. और फरमाया कि मैं सब्र और शुक्र वाली ज़िंदगी चाहता हूँ. एक दिन खाने को मिले तो शुक्र कर लो, एक दिन ना मिले तो सब्र कर लो. आपका जो फ़क्र व फाका था वो इस्तिरारी नहीं था, इख्तियारी था. हमारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो मक्के की पहाड़ी आपके लिए सोने की बना दी जाती. अल्लाह की तरफ से पेशकश हुई, लोगों ने पेशकश की कि आपका इतना माल जमा कर देंगे कि आप सबसे बड़े मालदार हो जाएंगे, आपको हम अपना सदर बना लेंगे, ओहदा दे देंगे बड़ा, आप हमारे सदर हो जाएंगे और आपके लिए हसीनों की लाइन लगा देंगे, जितनी चाहे औरतों से आप निकाह करें. लेकिन आपने कहा कि मेरा काम ना औरतों के लिए है, ना माल के लिए है, ना मुल्क के लिए है, ना बड़ा बनने के लिए है. तुम क्या दोगे? तो अल्लाह ने मुझे पेश किया, मैंने अल्लाह से भी नहीं लिया है. तो मालूम यह हुआ कि दावत का दीन का काम करने वाले अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी को पूरा करने वालों के सामने सिर्फ आखिरत होती है. आखिरत को सामने रखकर काम करेंगे तो इंदल्लाह भी मकबूल हैं और इंदंदास भी मकबूल हैं. अगर आखिरत मकसूद नहीं है, दुनिया मकसूद बन गई तो अल्लाह की निगाहों से बंदा गिर ही जाता है, अल्लाह के बंदों की निगाहों से भी गिर जाता है. और നബിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ പരിശ്രമം, അവരുടെ ദഅവത്ത് ഇതെല്ലാം ആഖിറം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവർ ഈ ലോകത്തൊന്നും തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയില്ല. എന്നാൽ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ ആരെങ്കിലും ദുനിയാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ആഖിറം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. രണ്ടാമത്
അത് കാരണമായി ഈ ലോകത്തും ദുനിയാവിലും അത് കാരണമായി ധാരാളം നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അവൻ്റെ നീയത്ത് ദുനിയവിയായ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ, ദീൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആഖിറത്തിലെ നഷ്ടം അത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഒന്ന്, ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള യോജിപ്പ്, സ്നേഹം, പരസ്പര ബഹുമാനം, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ വില, മതിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പരസ്പരമുള്ള ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാതാവും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള അകൽച്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായി തീരും. എപ്പോഴാണ്? ദുനിയാവിനെ മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിൻ്റെ നഷ്ടം കൂടാതെ ദുനിയാവിൻ്റെ നഷ്ടവും, എപ്പോൾ നീയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമോ, നീയത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നോ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും. ആഖിറത്തിലെയും അവനൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല, ദുനിയാവിലും ഉള്ള ജീവിതത്തിലും അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായിത്തീരും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം ഇല്ലാതായിപ്പോവും. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്നേഹങ്ങളില്ലാതായിപ്പോവും. കാരണം ഈ ലോകത്ത് വന്ന അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ ആണ് പരിശ്രമിച്ചതും, അവർ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ്, അവർ പരിശ്രമിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ, നമ്മളും അതേ വഴിയിൽ, അതേ നീയത്ത്, അതേ ചിന്ത, അതേ ആഖിറത്തിനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ദീൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കും പ്രയോജനമില്ല, ആഖിറത്തിലും പ്രയോജനമില്ല, ദുനിയാവിലുമില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വിലയും ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിലയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള ആ മതിപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമായിത്തീരും. हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत में आखिरत का पहलू गालिब रहता है। वो आखिरत ही को समझाते हैं। दीन का कोई काम करके आदमी अगर दुनिया चाहता है तो उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। हर अमल का बदला अल्लाह के यहाँ आखिरत में मिलता है। दुनिया बदले की जगह नहीं है। दुनिया में तो बरकतें मिलती हैं, बदला आखिरत में मिलता है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह, यानी बंदा जो कुछ दुनिया में अच्छा बुरा करता है उस सब की जज़ा या सज़ा अल्लाह ताला आखिरत में देते हैं। दुनिया जज़ा और सज़ा की जगह नहीं है, दुनिया बदले की जगह नहीं है। दुनिया में तो अल्लाह ताला अगर आदमी अच्छे अमल करता है तो उसकी बरकतें देते हैं। बरकतें क्या हैं? अल्लाह ताला माल में, थोड़े माल में अल्लाह ताला काम निकाल देते हैं। माल थोड़ा है, पैसे थोड़े हैं, ज़रूरतें बहुत हैं, अल्लाह पूरी कर देते हैं। बरकतें क्या हैं? अल्लाह दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देते हैं, अल्लाह महबूब बना देते हैं, मकबूल बना देते हैं। बरकतें क्या हैं? अल्लाह ताला जो है इसकी दुआएं कबूल करने लगते हैं, दुआओं में कबूलियत आ जाती है। बरकतें क्या हैं? अल्लाह ताला इसकी नुसरत करते हैं, ऐन वक्त पर इसकी जो हाजत है वो पूरी करते हैं। खौफ है, खौफ दूर कर देंगे, परेशानी है, परेशानी दूर कर देंगे, फ़क्र फाका है, अल्लाह दूर कर देंगे। तो ये बरकतें हैं, बदला नहीं है। जैसे मिसाल समझने के लिए एक दरख्त है, दरख्त का जो मकसूद है वो फल है, लेकिन उसकी बरकत क्या है? साया है। तो साया मकसूद नहीं होता है, फल मकसूद होता है। तो इसी तरह हर अमल का बदला आखिरत में मिलता है। तो जो आदमी अच्छा अमल करके अगर दुनिया में बदला चाहे तो वो नादान है, इसलिए कि दुनिया बदले की जगह है ही नहीं। बदला इतना बड़ा मिलेगा कि दुनिया में तहम्मुल नहीं है, दुनिया के अंदर उतनी औसत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी 10 किलो के थैले में, बोरे में
अगर जो 100 किलो कोई चीज़ भरना चाहे भर नहीं सकता है, थैला छोटा है और शक्कर है, अनाज है, चावल है, ज़्यादा है, तो बदला बहुत बड़ा मिलने वाला है। दुनिया बहुत छोटी है, ज़्यादा दुनिया में हर अमल का बदला नहीं मिल सकता है। मिसाल के तौर पर फरमाया कि जो आदमी नमाज जनाजा में किसी मुस्लिम के शरीक हो जाए, नमाज पढ़ के लौट जाए, उसे ये क़िरात सवाब मिलेगा। जो तदफीन में भी शरीक हो जाए उसे 2 क़िरात सवाब मिलेगा। फिर आपने फरमाया, जानते हो क़िरात एक पैमाना होता है, दुनिया के एतबार से बट होता है या तौलने का एक पैमाना होता है। तो फरमाया कि ये तुम्हारा पैमाना नहीं है, ये क़िरात वो नहीं है, ये आखिरत का क़िरात है। और आखिरत का क़िरात कितना बड़ा है? फरमाते ओहद पहाड़ के बराबर है। ओहद पहाड़ के बराबर कोई आदमी सदका करे तो क्या सवाब मिलेगा? वो सवाब सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत का मिलता है। जैसा अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह हदीस सुनी, अफसोस किया कि हमने कितने क़िरात ज़ाय कर दिए। पहले हदीस मालूम नहीं थी, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया। अगर पहले से मालूम होती तो हम एहतमाम कर लेते। तो मालूम यह कि आमाल सालिहा का जो बदला है आखिरत में वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए किसी अमल का बदला दुनिया में ना चाहो, ये अक्लमंदी की बात है। अगर दुनिया में बदला आदमी चाह रहा है तो आखिरत तो तबाह हो ही गई, दुनिया में भी आदमी खसारे में रहेगा। പണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ദഅവത്ത് അത് ആഖിറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആഖിറത്തിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു, ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ദുനിയാവിൻ്റെ വസ്തുക്കളിലേക്കല്ല ക്ഷണിച്ചത്. എല്ലാ നബിമാരുടെയും ദഅവത്ത്, ദീനിൻ്റെ ദഅവത്ത് ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്കായിരുന്നു, ആഖിറത്തിലെ രക്ഷയിലേക്കായിരുന്നു. കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫലം, അമലുകളുടെ പ്രതിഫലം ആഖിറത്തിലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. ദുനിയാവ് പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകപ്പെടാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. അല്ലാഹു തആലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൻ്റെ ആ ദിവസം, ഖിയാമത്തിൻ്റെ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹു തആല. അപ്പോൾ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ദിവസം ആ ദിവസമാണ്, അവിടെ വെച്ചാണ് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത്. ഖിയാമത്ത് മുതലാണ് അതിൻ്റെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രതിഫലങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഖിറത്തിലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. ദുനിയാവിൽ പ്രതിഫലങ്ങളല്ല നൽകപ്പെടുന്നത്. കാരണം ദുനിയാവ് വളരെ ചെറുതാണ്. ആ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകപ്പെടാനുള്ള ആ സ്ഥലം വിശാലതയില്ല. ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൾ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയം, യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം, യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇതെല്ലാം ആഖിറത്തിലാണ്. ഇതിലേക്കായിരുന്നു നബിമാർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ദീനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് കിട്ടും. ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും. ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കും. പരസ്പരം ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ലാഹു തആല ഇട്ടുകൊടുക്കും. ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിർഭയത കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ. അവൻ എന്ത് അസ്ബാബുകളാണ് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ അസ്ബാബുകളിൽ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കും, ജീവിതത്തിൽ ഖൈറ്, സമാധാനമുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണൽ പോലെയാണ്. വൃക്ഷം, കൃഷി ഇതെല്ലാം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പഴങ്ങൾക്ക്, ഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. തണലിന് വേണ്ടി സാധാരണ വൃക്ഷം വയ്ക്കാറില്ല. സാധാരണ വൃക്ഷം വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ തണലും കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ദീൻ. ഈ ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളോ ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീൻ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന പോലെ, വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യും. ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദുആക്കൾ കബൂലാക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ. ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ബർക്കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. കാരണം ഈ ലോകത്ത് അമലുകളുടെ, ദീനിൻ്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ അതിനുള്ള വിശാലതയില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 10 കിലോ താങ്ങുന്ന ഒരു കീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഞ്ചി, ആ സഞ്ചിക്കകത്തൊരു 100 കിലോ എടുത്തിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എപ്രകാരം ഉണ്ടാവും? സാധിക്കത്തില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ, കാരണം അത് വിശാലമല്ല, അത് 10 കിലോ താങ്ങാനുള്ള ആ വിശാലതയേ ഉള്ളൂ ആ സഞ്ചിക്ക്. ഇതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അമലുകളുടെ പ്രതിഫലം താങ്ങാനുള്ള അതിനുള്ള വിശാലത ഭൂമിയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ദഅവത്ത്, അമ്പിയാക്കളുടെ ദീൻ, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആഖിറമായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, അമലുകളുടെ പ്രതിഫലങ്ങളുടെ വിശാലത. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനാസ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഖീറാത്ത് പ്രതിഫലമാണ് നൽകുന്നത്. ഇനി ആ ജനാസ നമസ്കാരത്തിലും പങ്കെടുത്തു, ആ ഖബറടക്കത്തിലും പങ്കെടുത്തു എങ്കിൽ 2 ഖീറാത്ത്. ആ ഖീറാത്തിൻ്റെ അളവിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറയപ്പെട്ടു, ഒരു ഖീറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉഹദ് മലയെ പോലെ വലുതാണ്, അതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ! ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാണ്, അത്ര വലുതാണ് ഒരു ഖിറാത്ത്. ഹദരത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹം ഈ ഹദീസ് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഖേദത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, എത്രയോ ഖിറാത്തുകൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കേട്ടപ്പോൾ പറയുണ്ടായി, എത്രയോ കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ ജനാസകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എത്രയോ ഖിറാത്തുകളായിരിക്കും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്ന് പറയുണ്ടായി. പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം, അതിൻ്റെ പ്രയോജനം, അതിൻ്റെ വിജയം ഇത് വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഊഹിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പറ്റുന്നതിലും വലുതാണ്. അതാണ് ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമം, ഈ ദീൻ കൊണ്ട്, ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതായിരിക്കണം. ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകുക എപ്പോൾ. तो आखिरत की बुनियाद पर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना कि अल्लाह हमारी आखिरत बना दे, ये असल दावत तबलीग की मेहनत है। दुनिया में ज़िम्मेदारी जो आती है वो ताल्लुकात की बुनियाद पर आती है, इसलिए कि आदमी के जितने लोगों से ताल्लुकात हैं, जितने ताल्लुकात जिस लाइन के हैं, उस दर्जे की ज़िम्मेदारी और हुकूक आते हैं। जानवरों के, चरिंदों के, परिंदों के कोई ताल्लुकात नहीं होते। बस बच्चा पैदा होता है किसी परिंदे का, चंद दिन के बाद वो उड़ जाता है। उसे पता नहीं कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा चाचा कौन है, मेरा मामू कौन है, खाला कौन है, मेरा ख़ानदान कौन सा है, माँ के साथ क्या करना है, बाप के साथ क्या करना है, कुछ पता नहीं है। तना हो गया हो, कोई ताल्लुकात उसके नहीं है। वो इनफिरादी ज़िंदगी गुजार के मर जाता है, अपना खाना पीना मर जाना। हर जानवर का यही मसला है, चाहे वो चरिंदे हों, दरिंदे हों, परिंदे हों, उड़ने वाले हों, जंगल में रहने वाले फाड़काने वाले जानवर हों, या हम लोग पालतू जो जानवर हैं, परिंदे, चरिंदे जिसे कहते हैं, चर के खाने वाले भैंस, गाय, ऊंट वगैरह, इनके कोई ताल्लुकात नहीं होते। इसीलिए अल्लाह ने इनको मुकल्लफ भी नहीं किया है, इनके लिए शरीयत नहीं है, ये करो ये ना करो, ये खाओ ये ना खाओ, ये पियो ये ना पियो, इसके साथ ऐसे और उसके साथ ऐसे रहो। इनके लिए कोई शरीयत भी नहीं है, मुकल्लफ भी नहीं है, और इनके लिए आखिरत भी नहीं है। पैदा हुए, जो काम था कर दिया, मर गए, ख़त्म हो गए। लेकिन इंसान और जिन्नात, ये 2 ऐसी मखलूक़ात हैं जो मुकल्लफ हैं, इनके लिए आखिरत है। और आखिरत के बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया दी है, और दुनिया के अंदर इनको अपने ताल्लुकात के बुनियाद पर जो हुकूक पैदा होते हैं एक दूसरे के, उसे अदा करना है, और अदा करके अपनी आखिरत बनानी है। ये नहीं कि साहब मैं बीवी का हक अदा करूँ कि बीवी मेरा हक अदा करे।
बीवी कहे कि साहब मैं शौहर को इसलिए ये पका के खिला रही हूँ ताकि वो मुझे कमा के ला के दे, दुनिया के लिए नहीं। बीवी शौहर, शौहर बीवी के हुकूक अदा करे, औलाद माँ बाप के, माँ बाप औलाद के हुकूक अदा करे। जितने जिसके जितने हुकूक बनते चले जाते हैं वो सब अदा करना ये हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी है, और ये पूरा करना आखिरत के बनाने के लिए है। അതുകൊണ്ട് ദീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കലാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ആഖിറത്തിൻ്റെ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാനും അതിൽ കൂടി ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരുന്നത് മനുഷ്യന് ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഹുക്കൂക്കുകൾ. കാരണം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തആല ധാരാളം ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്, പിന്നെ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. സൃഷ്ടികളുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട്, പല ബന്ധങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? മനുഷ്യന് ധാരാളം ആളുകളോട് കടമകളുണ്ട്, ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. മൃഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയില്ല. മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അവർ മുക്കല്ലഫല്ല, ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവർക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കടപ്പാടുകളും ബന്ധങ്ങളും കുറവാണ്. എവിടെ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, ആ കുഞ്ഞ് കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഉമ്മ ആരാണ്, വാപ്പ ആരാണ്, ഈ ബന്ധങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ആ കുട്ടി ജനിക്കുന്നു, കുറച്ച് സമയം കഴിയുന്നു, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നു, ആ കുഞ്ഞ് ആ ജനിച്ച ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെ, പശുവാണെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളാണെങ്കിലും പക്ഷികളാണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാം ജീവികളാണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ബന്ധങ്ങളോ കടപ്പാടുകളോ ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ഉമ്മയോടുള്ള, മാതാവിനുള്ള കടമകളുണ്ട്, പിതാവിനോടുണ്ട്, സഹോദരന്മാരോടുണ്ട്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോടുണ്ട്, മക്കളോടുള്ള കടമകളുണ്ട്. ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അയൽവാസികളുണ്ട്, മറ്റു ബന്ധുക്കളുണ്ട് ധാരാളം. പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളനുസരിച്ച് ധാരാളം ആളുകളോടും വ്യക്തികളോടും അതല്ല ജീവികളോടും വരെ കടപ്പാടുകളും ബന്ധങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. കാരണം അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര ഉയർന്ന രീതിയിലാണ്. ആ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അത്രയും വലുത് അല്ലാഹു തആല വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് ജീവികളെ പോലല്ല. ആ ജീവികൾ ജനിക്കുന്നു, കുറച്ച് വലുതായി, അതിൻ്റെ സ്വന്തം സമയത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചു, വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആ ജീവി സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നടന്നു, ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി, അത് കഴിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല. ആഖിറത്തിലെ ജീവിതമില്ല, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങളില്ല, ശിക്ഷകളില്ല, ഇതൊന്നുമില്ല. ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിച്ചു, യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരോട് കടപ്പാടുകളോ ബന്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, മരണപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം അതിനെ ആ രീതിയിലാണ് അല്ലാഹു തആല വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചോ ആ ആവശ്യം ഈ ലോകത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനല്ല. മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല വലിയ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ധാരാളം ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്, ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് ശരീഅത്തുണ്ട്, എങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ കടമ എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കണം, ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളും അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകളുണ്ട്, അത് പൂർത്തീകരിക്കണം. ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുണ്ട്, മക്കളോടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല, ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് കടമ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഭാര്യയെ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, വാപ്പ മക്കളോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് മക്കൾ വാപ്പായ്ക്കുള്ള കടമ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടിയല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ആഖിറത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എന്ത് കടമകളാണെങ്കിലും എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം അത് പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയെയും ആഖിറത്തിനെയും മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും
ഈ പരിശ്രമത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ശരിയാക്കിയെടുക്കുക, ആഖിറത്തിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ഈ ലോകത്തെ കാഴ്ചവെക്കുക, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. उलमा ने ये बात लिखी है, बड़ी अहम बात है और समझने की बात है, गौर करने की बात है. फरमाया कि तमाम फितनों की जो जड़ है, जितने झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ, दिलों के मैल, दूरियाँ, इन सब की जो बुनियाद है, फरमाया कि दूसरों के फ़राइज़ पर खूब नज़र है और अपने फ़राइज़ से सरफ़े नज़र है. उर्दू में अगर आप समझते हैं तो बात सारी समझ में आएगी, मौलाना समझाएंगे. दूसरों के फ़राइज़ पर खूब नज़र है, इसे क्या करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहा है, इसे यूँ करना चाहिए. और अपने फ़राइज़ से सरफ़ नज़र है, यानी अपने फ़राइज़ पर जिम्मेदारियों पर निगाह नहीं है. ये बुनियाद है झगड़ों की, ये बुनियाद है आपस में दूरियों की, आपस में दिलों में मैल की. मिसाल के तौर पर औलाद और माँ बाप का मसला लेकर अगर आदमी गौर करे तो औलाद हमेशा ये कहती है कि बाप ने मेरे साथ ये नहीं किया, बाप ने मेरे साथ ये नहीं किया, उसे यूँ करना चाहिए था. यानी बाप के जो फ़राइज़ हैं उस पर नज़र है औलाद की. और बाप क्या कहता है, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये नहीं किया, मुझे उनको यूँ करना चाहिए था. तो बाप की नज़र औलाद के फ़राइज़ पर, औलाद की नज़र बाप के फ़राइज़ पर. अपने फ़राइज़ से सरफ़े नज़र, अपने फ़राइज़ याद नहीं है. ये बुनियाद है झगड़ों की. इसलिए फरमाएं कि तमाम झगड़े ख़त्म हो, आपस में मुत्तहिद इत्तेफाक हो जाए, सबके हुकूक अदा हो जाएं, तो हर आदमी अपने फ़राइज़ पर नज़र रखे, मुझे क्या करना है, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है. इसलिए कि मुहासबा मुझसे होगा. अल्लाह ये नहीं पूछेंगे बाप से कि बेटे पर तेरा जो हक़ था उसे उसूल किया कि नहीं किया. अल्लाह ये नहीं पूछेंगे. अगर बाप ने बेटे पर से अपना हक़ अगर उसूल नहीं किया तो अल्लाह ये क़यामत में बाप से नहीं पूछेंगे कि तेरा हक़ तेरे बेटे पर था, तूने उसूल क्यों नहीं किया, इसलिए जा जहन्नम में. हाँ, ये पूछेंगे कि तेरे बेटे का तुझ पर यह हक़ था, तेरा यह फरीज़ा था, तूने अदा क्यों नहीं किया. इस पर जो मुहासबा होगा, इस पर जो अल्लाह के यहाँ से पकड़ हो जाएगी. मुआक़बा, मुहासबा, हिसाब इस पर होगा. लिहाजा नबियों ने यह बताया है अपनी दावत में कि हर आदमी अपने ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं उसे अदा करने की फ़िक्र करे. मेरे ज़िम्मे क्या काम है, मुझे क्या करना चाहिए, किसका मुझसे क़यामत में हिसाब होगा. फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा. यही मतलब है कि तुमने अपने फ़राइज़ के अदा करने में जो खूबियाँ तुमसे हुई हैं उसकी जज़ा मिलेगी, और जो तुम्हारे फ़राइज़ के अदा करने में जो तुमसे खामियाँ हुई हैं उस पर सज़ा मिलेगी. ज़र्रा बराबर भी तुमने किया है. तो लिहाजा तबलीग व दावत की मेहनत से ये इस्तेदाद पैदा करनी है कि हर आदमी में अपने फ़राइज़ के अदा करने का इस्तेहज़ार पैदा हो, अपने फ़राइज़ के अदा करने की इस्तेदाद पैदा हो. ये मकसूद है. ഉലമാക്കൾ പറയാറുണ്ട്, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഫിത്നകളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, എല്ലാ ഫിത്നകളും, എല്ലാ പരസ്പരമുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്കാണ് നോട്ടം. എന്നിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നോക്കാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നോക്കുക. ഒരു പിതാവ്, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ, അവർ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയാണ്. അവരുടെ ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ടാണ്? മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്കാണ്. മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, മാതാപിതാക്കളോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഇന്ന കടമയുണ്ട്,
അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിലേക്കാണ് അവരുടെ ചിന്ത. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ, വാപ്പ എന്ന നിലയിൽ, ഉമ്മ എന്ന നിലയിൽ മക്കളോട് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരാണ്? ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ്, മക്കളാണ്. മക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? വാപ്പായും ഉമ്മായും മാതാപിതാക്കളും അവർ നമ്മളോടുള്ള കടമകൾ അവർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്കാണ് മക്കളുടെ നോട്ടം. അല്ല അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അവർ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ കടമകളിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക്, സ്വന്തം കടമകളിലേക്ക് ഉള്ള നോട്ടം അത് മാറ്റി മറ്റുള്ളത്, എന്നാൽ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത്. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളിൽ അധികം കുഴപ്പങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും. അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ കടമകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട കടമകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു, തൻ്റെ മേലെന്താ കടമ ആരും നോക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനോടും ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് അവനവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വാപ്പ എന്ന നിലയിൽ ആ വാപ്പയോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് മക്കളോടുള്ള കടമ പൂർത്തീകരിച്ചോ എന്നാണ്. മകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ മകനോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ നിർവഹിച്ചോ എന്നാണ്. ആരോടും തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയില്ല, നിങ്ങളുടെ വാപ്പ നിങ്ങളോടുള്ള കടമ നിർവഹിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചെടുത്തില്ല എന്നാരോടും ചോദിക്കപ്പെടുകയില്ല. മക്കളോട് ചോദിക്കപ്പെടുകയില്ല, അല്ലെ വാപ്പയോട് ചോദിക്കപ്പെടില്ല, മകൻ നിങ്ങളോടുള്ള കടമകൾ മകൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധമായും അത് ആ മകനിൽ നിന്നും ആ കടമകൾ പിടിച്ചെടുത്തില്ല, ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ കടമകൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എന്നൊരു വാപ്പായോട് നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ചോദിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് അവരവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. നാളെ അതിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. ഇതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതും നോക്കേണ്ടതും അവരവരുടെ കടമയിലേക്കാണ്. ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ആ പിതാവ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. കാരണം നാളെ എനിക്ക് മറുപടി അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത്. മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ആ മക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മാതാപിതാക്കളുള്ള എൻ്റെ കടമ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. കാരണം എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് നാളെ എന്നോട് ചോദ്യം, എനിക്ക് പ്രതിഫലം, എനിക്ക് ഗുണം, ശിക്ഷയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിലേക്ക് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം എന്താണ്? ഈ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ്, ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഗുണമില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമില്ല. ഈ ദുനിയാവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമില്ല, ആഖിറത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിനും ആ സമയത്തും പരിഹാരമില്ല. നേരത്തെയുള്ള ആ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ കടമകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാണ്? മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ്. തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി, തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ നോക്കി അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ചിന്ത, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതും ആഖിറത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതും ആഖിറത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നതും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ചിന്തയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമവും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം. ആ ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു, ആഖിറത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായിത്തീരും. ഫമൻ യഅമൽ മിത്ഖാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമൻ യഅമൽ മിത്ഖാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ. നാളെ ആഖിറത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ അവനൊരു അണുമണി തൂക്കം ഖൈറ്, നന്മ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കാണും, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവിടെ കിട്ടും. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഒരു അണുമണി തൂക്കം ആ മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലവും അവിടെ കാണും. അത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഫലമാണ്, ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ്, മറ്റൊരാളുടെ ഫലമല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അവരവരുടെ ഇത് പൂർത്തീകരിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. तो मालूम ये हुआ कि हर आदमी को अपने फ़राइज़ पर निगाह हो, और अपने फ़राइज़ पर जो निगाह होती है वह आखिरत की बुनियाद पर होती है. आखिरत का इस्तेहज़ार होता है तो आदमी अपना फ़रीज़ा खलवत में, जलवत में, खुशी में, गमी में, गुस्से में,
سفر میں، حضر میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، ہر وقت ادا کرتا ہے، اس لیے اس کے سامنے آخرت ہے، اللہ پوچھیں گے۔ تو اپنے فرائض کو ادا کرنے کا فکر، اگر ہم نے اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا تو ہم کو بھی حق نہیں ہے کہ دوسرے سے ہم مطالبہ اپنے حقوق کا کریں۔ اگر ہم نے کر دیا تو اللہ کی طرف سے نظام ہو جائے گا، وہ ہمارے حقوق ادا کرے گا جس کے فرائض ہیں۔ حضرت عمر ان کے زمانے خلافت میں ایک صاحب نے آ کر اپنے بچے کی شکایت کی کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے میری نافرمانی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، احسان میرے ساتھ نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کو بلا کے پوچھا کہ تیرا باپ تیری شکایت کرتا ہے، باپ کے ساتھ سلوک احسان کیوں نہیں کرتا؟ لڑکا بھی اسی زمانے کا تھا، اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک سوال آپ سے ادباً پوچھنا ہے کہ کیا باپ ہی کے حقوق بچوں پر ہیں یا بچوں کے حقوق بھی کچھ ماں باپ پر ہیں، باپ پر ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ باپ پر بھی ہیں، کہ کم سے کم کچھ موٹے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ جس کو اپنی بیوی بنا رہا ہے وہ بحیثیت اپنے بچوں کی ماں کے، اس لیے کہ وہ بیوی ہے لیکن اصل وہ ماں بننے والی ہے، اور نکاح جو ہوتا ہے وہ اولاد کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ تو عورت جو آدمی جس سے نکاح کرے وہ صرف بیوی کے لائق نہ دیکھے بلکہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے، لہذا ماں کی حیثیت سے نکاح کرنا چاہیے۔ میرے بچوں کی ماں کون بنے؟ اچھی نیک عورت سے نکاح کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھے، اچھے سے اچھا نام رکھے جس کے معنی اچھے ہوں، نسبت اچھی ہوں، اور پھر جب بولنے لگے وہ تو اس کی اچھی تربیت کرے۔ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ بچوں جب بولنے لگے اللہ کا نام سکھاؤ، دینی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، یہ کم سے کم۔ تو حضرت عمر رضی جب فرما چکے تو اس لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے ان تینوں میں سے کوئی حق ہی ادا نہیں کیا میری ماں جو ہے وہ بے دین ہے، جس ماں کے گود میں پلا ہوں اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، لہذا پہلا حق انہوں نے میرا مارا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ میرا نام جو رکھا ہے وہ کوئی اچھا نام نہیں رکھا ہے، میرا نام انہوں نے جول رکھا ہے۔ جول کہتے ہیں گوبر کے کیڑے کو جو گوبر میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ نام تو میرا رکھا انہوں نے، اور میری تربیت بھی نہیں کی انہوں نے، اب میں ان کا حق کیسے ادا کروں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ کی بات سنی تو آپ نے مقدمہ خارج کر دیا کہ جاؤ، تم کو اپنے بیٹے سے حق وصول کرنے کا، اسے مطالبے کا کوئی حق نہیں ہے، تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو اور بتانا یہ ہے کہ جیسے بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اس سے پہلے ماں باپ پر بچوں کے حق ہیں، تبھی یہ گاڑی چلے گی، ورنہ ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو لڑائی ہوگی، گاڑی نہیں چلے گی، لڑائی چلے گی۔ اس لیے ہر آدمی اپنے ذمے جو فرائض ہیں دوسروں سے متعلق تعلقات کی بنیاد پر، ان تعلقات کی بنیاد پر وہ اپنے فرائض کو ادا کرے۔ اچھا، അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മേലുള്ള കടമകളിലേക്ക് നോക്കുക, എന്താണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം? കാരണം നാളെ മറുപടി പറയേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയാണ്। പ്രതിഫലം താൻ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എത്ര പൂർത്തീകരിച്ചോ അതനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും തൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എത്ര പൂർത്തീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവർ തന്നോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല. നേരെ മറിച്ച് തൻ്റെ മേലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കടമകളെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന് തനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു തആല എന്താക്കും?
മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥകൾ അല്ലാഹു തആല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണം, മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, അല്ലാഹു തആല മക്കളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും. കാരണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ തൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണോ ആ ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അല്ലാഹു തആല അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഈ ലോകത്തും ആഖിറത്തിലും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ മനുഷ്യനോടുള്ള കടമകളും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. നേരെമറിച്ച് തനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കടമകൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല. പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദുനിയാവിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, ആഖിറത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവം പറയുകയുണ്ടായി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ വന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൻ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നില്ല, എന്നോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ സംസാരിക്കാം, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പരാതി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൻ എന്നോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മകനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ സംഭവിച്ചത്, എന്താ അങ്ങനെ? പിതാവിനോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്, പിതാവിനോടുള്ള കടമ വലിയ കടമയാണ്, അപ്പോൾ എന്താണ് പൂർത്തീകരിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മകൻ പറയുണ്ടായി, ശരിയാണ് വാപ്പായോട് പിതാവിനോടുള്ള കടമകൾ ആ കാര്യത്തിൽ എന്നിൽ നിന്ന് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പറഞ്ഞു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി, എന്നോടുള്ള കടമകൾ, ഒരു പിതാവിന് മക്കളോടുള്ള കടമകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതെന്താണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്ന് പറയുണ്ടായി മകൻ. ആ രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ കടമകളുണ്ട് ധാരാളം, മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള കടമകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുണ്ടായി. ഒന്ന്, ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മുതൽ മക്കളോടുള്ള കടമകൾ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? ആ ഭാര്യ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, പക്ഷേ നാളെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ഉമ്മയായിട്ട് മാറും. അപ്പം ആ രീതിയിൽ കൂടി നോക്കണം. ദീൻ, ആ ദീനിയായ ജീവിതം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് കടമ. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയിൽ ദീനുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ ആ ദീനിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളിലും അതുണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായിത്തീരും. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന അല്ലാഹു തആല നൽകാനിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഉമ്മ എന്ന നിലയിൽ കാണുകയും ആ രീതിയിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ത്രീയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യണം വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന് നല്ല പേര് വയ്ക്കണം. മൂന്നാമത്തേത്, ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ദീനിയായ തർബിയത്ത്, ആ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളനുസരിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ ദീനിയായ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഈ മകൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവോട് പറയുണ്ടായി, ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോടുള്ള കടമ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ മകൻ്റെ ഉമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പരാതി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ദീനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ പേരിട്ടത് നല്ല പേരിടുക. കാരണം പേര് ഇടുമ്പോൾ ഒരാൾക്കിടുന്ന പേരിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പേരിട്ടത് ജുഅൽ എന്നുള്ള പേരാണ്. ജുഅൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അറബിയിൽ അർത്ഥം പറയുന്നത് ഒരു ചാണകം പോലുള്ള വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുഴുവിൻ്റെ പേരാണ്. ആ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. പിന്നെ തർബിയത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദീനിയായ ഒരു തർബിയത്തും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആ പരാതി, ആ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള പരാതി സ്വീകരിച്ചില്ല ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. കാരണം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആ മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട കടമകളൊന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്ത് തിരിച്ചു പറയാനാണ്? ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലാണ്. അതായത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കടമകളെ മനസ്സിലാക്കി അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു.
നേരെ തിരിച്ചും അല്ലാഹു തആല മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളിൽ അവരുടെ കടമ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിത്തീരും. ഈ ലോകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഖൈറുകളും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ കാരണമായിത്തീരും. तो हमारे ज़िंदगी के फ़राइज़ में सबसे पहला जो फरीज़ा है वो अल्लाह का हक़ अदा करना है, इसलिए कि बंदे का सबसे पहला जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह से है, बाद में सबसे है, माँ बाप से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, शौहर का बीवी, बीवी का शौहर से, जितने ताल्लुक़ात हैं वो सब बाद में है। सबसे पहला जो ताल्लुक़ है बंदे का वो अपने अल्लाह से है। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दार लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान पे एक ऐसा ज़माना गुजरा उसका वजूद नहीं था, वजूद देने वाला मैं हूँ, माँ के पेट में इसका बनाने वाला मैं हूँ, इसका वजूद मैं देता हूँ, इसको पैदा मैं करता हूँ, इसका खालिक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। तो ज़ाहिर है कि जो खालिक व मालिक है सबसे पहला उसी का हक़ है। तो लिहाजा अल्लाह का हक़ क्या है? अल्लाह का हक़ यह है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह पर एतमाद करो, अल्लाह से खौफ खाओ, जो काम करो अल्लाह के पे भरोसा करके करो, हर जगह खलवत व जलवत हो, अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह की ज़र्रा बराबर ना फरमानी ना करो, अल्लाह जो कहें वही करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह के फ़राइज़ अदा करो, अल्लाह ताला ने जिन बातों को हराम करार दे दिया है उसके करीब भी ना जाओ। ये अल्लाह ताला का ये हम पर हक़ है। लेकिन अजीब बात है, अल्लाह का जितना हम अदा करते हैं हम जानते हैं, लेकिन कोई मुसीबत आती है कहते अल्लाह तूने क्यों कर दिया, हमसे क्या कसूर हो गया, हमने कौन सा गुनाह कर लिया, तो हम पे मुसीबत क्यों ला रहा है। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा आसफून इंतक़मना मिनहुम, जब बंदों ने हमें गुस्सा दिलाया नाफरमानी करके तो हमने पकड़ की है। अल्लाह की पकड़ अल्लाह की नाराज़गी के बाद आती है, और अल्लाह नाराज़ जो होते हैं अल्लाह की नाफरमानी पर नाराज़ होते हैं। आज पूरी दुनिया, ईमान वालों को छोड़ दो, बेईमानों को देखो किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको सजदा कर रहे हैं। दुनिया के 2/3 आबादी अल्लाह के बंदे अल्लाह के गैर के सामने जा रहे हैं, और अल्लाह के मानने वाले भी कितने लोग हैं जो अल्लाह का हक़ अदा कर रहे हैं। दिन में 5 मरतबा अल्लाह का मुनादी ईमान वालों को बुलाता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अब इसमें देखो कितने लोग अल्लाह का हक़ अदा करने के लिए अल्लाह के घर में आते हैं, और फिर कहते हैं कि साहब मुसीबत है, आफात है, बला है, तूफ़ान है, जलजला है, आतिफिशा है, और जालिम हुकूमतें हैं, फला है फला है। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह का जब हक़ अदा नहीं होता है तो अल्लाह दुनिया में मज़ा चकाते, असल सज़ा तो बाद में मिलेगी। तो मज़ा चकाने के लिए अल्लाह हालात लाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह का हक़ ये है कि अल्लाह की को जैसे मानते हो अल्लाह की मानना, अल्लाह के फ़राइज़ पर अमल करना, और अल्लाह की नाफरमानियों से, अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से बचना। अल्लाह माफ़ फरमाए, आज उम्मत में ताकत नहीं है, उम्मत में सलाहियत नहीं है, हराम से बचने की ताकत नहीं है। जानते हराम है लेकिन बचते नहीं है। झूठ बोलना हराम है जानते हैं, लेकिन झूठ बोलना छोड़ते नहीं है। सूद खाना हराम है समझते हैं, मानते हैं, लेकिन सूद छोड़ते नहीं है। रुश्वत लेना देना हराम है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, जानते हैं लेकिन रुश्वत लेते भी हैं और देते भी हैं। मेरे दोस्तों, उलमा ने फरमाया आखिरत नहीं बन सकती, आखिरत नहीं बन सकती जब तक कि बंदे अल्लाह के फ़राइज़ पर नहीं आते और अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को छोड़ते नहीं। लिहाजा फ़राइज़ पर सारी उम्मत को आना है और सारी उम्मत को हराम से बचना है, तभी आखिरत भी बनेगी, खुदा दुनिया भी बनाएंगे। लिहाजा दावत की जो मेहनत है ये इस्तेदाद पैदा करने के लिए है कि हमारे अंदर फ़राइज़ पे चलने की ताकत आ जाए और हराम से बचने की ताकत आ जाए, और सिर्फ अल्लाह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। नमाज पढ़ रहे हैं, लोग कहें साहब नमाजी है, ज़कात दे रहे हैं, लोग कहें बड़ा मालदार ज़कात देता है, हज पे हज कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, आखिरत बनाने के लिए। जब ये सिफ़ात पैदा होती हैं और अल्लाह का हक़ अदा होता है
تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی نقشہ بدلیں گے، آخرت تو بنے گی کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ نعمت خدا دیں گے جس کو کسی بشر کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی بشر کے کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل و دماغ پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا. وہ نعمتیں تو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی خیر، بھلائی، الفت، محبت، برکتیں اللہ لائیں گے. اس کی ایک محنت ہے تبلیغ و دعوت کے ناستے سے. അതുകൊണ്ട് കടമകൾ, മനുഷ്യൻ്റെ കടമകൾ, മനുഷ്യൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമയാണ്. കാരണം അള്ളാഹു തആലയോടാണ് കടപ്പാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കാരണം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ. ആ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആരാണ്? അള്ളാഹു തആല മാത്രമാണ്. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അള്ളാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, ഹൽ അതാ അലൽ ഇൻസാനി ഹീനും മിനദ് ദഹർ ലം യകുൻ ശൈഅൻ മദ്കൂറ. മനുഷ്യൻ്റെ മേലൊരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോയി, അന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു. പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു, ഇന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും കടപ്പാട്, ഏറ്റവും ബന്ധം, ഏറ്റവും കടമകൾ അള്ളാഹുവിനോടാണ്. അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ വലിപ്പത്തെ അംഗീകരിക്കുക, അവൻ്റെ ഉന്നതിയും മഹത്വവും അവൻ്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുക. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും, രാവിലും പകലിലും, ഒറ്റയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും, ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും അവസ്ഥകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കി ആ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള കടമ. അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമയാണ്, അള്ളാഹുവിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അമലുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരണയെ, അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുക. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ വീഴ്ചയാണ്. അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ അധികം ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ കോടാനകോടി ജനങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ വലിയൊരു ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനില്ല, അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന പോലുമില്ല. ഇനി മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതിലും വലിയൊരു വിഭാഗം പേരിന് മുഅ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു കടമയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല. എവിടം വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വക്ത നമസ്കാരം, ആദ്യത്തെ ഒരു കടമ, അതുപോലും നിർവഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? പള്ളികളിൽ നിന്നും മസ്ജിദുകളിൽ നിന്നും ബാങ്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ആ ബാങ്കിനെ കേട്ടിട്ട് അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇത്ര വലിയ വീഴ്ച വരുത്തുകയും, എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു, ഉടനെ മനുഷ്യൻ പറയും, എന്താ അള്ളാഹു തആല എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട്, എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ എൻ്റെ മേൽ? ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലും കൂട്ടമായിട്ടാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ജലപ്രളയങ്ങൾ, ചില സമയത്ത് ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറയും, അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകളൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തആല ആ മനുഷ്യന് എല്ലാ നന്മകളും അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അവിടെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കടമകൾ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എത്രയോ ഈമാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അമലുകളുടെ വിഷയത്തിൽ, അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എത്രയോ വീഴ്ചകൾ രാവും പകലും മനുഷ്യൻ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പരിഭ്രമിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു, നന്ദികേടിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നു. അള്ളാഹു തആല സാധാരണ മനുഷ്യന് ധാരാളം സമയം കൊടുക്കും ആ മനുഷ്യൻ തിരുത്താൻ വേണ്ടി.
പിന്നീടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരൊന്ന് ഉണരാൻ വേണ്ടി. യഥാർത്ഥ ശിക്ഷകൾ ഇവിടെ അല്ല. കാരണം ഈ ലോകത്ത് യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ലാത്ത പോലെ യഥാർത്ഥമായ ശിക്ഷയും ഇവിടെ അല്ല. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവരെയും കാക്കട്ടെ. ഇവിടെ വരും ആ ശിക്ഷയുടെ ചെറിയ ചെറിയ അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനകൾ മാത്രമാണ്. ഫലമ്മാ ആസഫൂന തഖംനാ മിൻഹും എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കടമകളെ നിർവഹിക്കാതെ അതിലെല്ലാം അതിര് കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല പിന്നെ പിടികൂടുന്നതാണ് ആ മനുഷ്യനെ. അതുപോലെ ഈ ലോകത്തുള്ള ആ പിടികൂടലും വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ്. യഥാർത്ഥമായ ആ ശിക്ഷയൊന്നും ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തആല കൊടുക്കാറില്ല. ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടായിത്തീരുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം അതാണ്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കുക. ഏറ്റവും ആദ്യം അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക്, ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് ഉമ്മത്ത് മടങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മനുഷ്യർ മടങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ, വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കടമകൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ സമയങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരണക്കേടുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുമില്ല. ഈ ചിന്ത ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, ഈ ഫിക്റുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നവരായിത്തീരാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കണക്ക് ചോദ്യം നടത്തുന്നവരായിത്തീരാൻ വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തആല അതിൻ്റെ പേരിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം വളരെ വലുതാണ്. ആഖിറത്തിൻ്റെ ഫിഹാ മാ ലാ ഐനുൻ റാഅത് വലാ ഉദുനുൻ സമിഅത് വലാ ഖതറ അലാ ഖൽബി ബശർ. അതിനുവേണ്ടി, ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി, ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ, അള്ളാഹു തആല വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വിവരിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്രത്തോളമാണ്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കണ്ണ് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള അത്ര ഉയർന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് കാണുക ചെയ്യുന്ന പോട്ടെ, ഒന്ന് ഊഹിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ആ ഉയർന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ, ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ആ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ये बात हमारा अक़ीदा है, ईमान है, यकीन है कि दुनिया में जो भी अच्छे बुरे हालात हैं वो अल्लाह की तरफ से है. अल्लाह राज़ी होते हैं तो अच्छे हालात आते हैं, अल्लाह नाराज़ होते हैं तो नागवार हालात आते हैं. अल्लाह जो नाराज़ होते हैं वो अल्लाह की नाफरमानी से होते हैं, जब अल्लाह का हक़ बंदे अदा नहीं करते हैं. जैसे वो आयत फलम्मा आसफून तक़मना मिनहुम, जब इन्होंने हमको गुस्सा दिलाया तो हमने इंतकाम लिया, बदला लिया. तो ज़ाहिर है कि जब अल्लाह नाराज़ हों और हालात बिगड़ जाएं तो हालात को सुधारने का जो रास्ता है वो अल्लाह की इताअत और बंदगी का रास्ता है. अल्लाह को बंदगी से, अल्लाह ताला की इबादत से राज़ी करके अल्लाह ही से कहें अल्लाह हालात सुधार. लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए, आज लोग अपने हालात को सुधारने के लिए और गुनाह करते हैं और नाफरमानी करते हैं. मिसाल के तौर पर किसी आदमी के कारोबारी हालात बिगड़ गए, अल्लाह ताला ने बिगाड़ दिए, अब उसको सही करने के लिए आदमी सूद लेता है. तो गोया कि हालात को सुधार रहा मासियत के जरिए से, गुनाहों के जरिए से. कहीं फंस गया, अल्लाह ने फंसा दिया और उससे निकलने के लिए रुश्वत देता है, लेता है. कहीं आदमी गड़बड़ हो गया, कोई मसला, तो झूठ बोलता है, समझता है कि साहब झूठ बोलने से मसला हल हो जाएगा, सूद लेने से मसला हल हो जाएगा, रुश्वत देने से मसला हल हो जाएगा. अल्लाह की नाफरमानी से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि फरमाया अल्लाह अपने मसलों को अल्लाह की नाफरमानी से जो हल करना चाहेगा अल्लाह ताला उस पर नए लाइन की परेशानी लाएंगे
और बड़ी परेशानी मुब्तला हो जाएगा। इसलिए परेशानियों का हल, मसाइल का हल गुनाह नहीं है, मासियत नहीं है, बल्कि अल्लाह की इताअत और बंदगी है। अल्लाह ताला की मान कर अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा, अल्लाह राज़ी होंगे, अल्लाह ताला जो है ऐसे हालात बनाएंगे। अल्लाह ने जैसे कुरान में कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए फिरौन ने हजारों बनी इस्राइल के बच्चों को मार दिया, लेकिन अल्लाह ने तय किया कि मूसा को पैदा करेंगे और मूसा को पालेंगे फिरौन के घर में, और मूसा का दूध उनकी माँ का दूध पिलाएंगे, और फिरौन को मूसा ही के जरिए से मारेंगे, और उसकी ताकत को खत्म करके बनी इस्राइल जो गुलाम हैं उनको हम हुकूमत देंगे। अल्लाह ने वाक़ियात बयान किए हैं। तुम नाफरमानी का रास्ता इख्तियार ना करो, फर्मा बरदारी का रास्ता इख्तियार करो। फर्मा बरदारी करने वालों के हम रास्ते निकालेंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, हर हाल में अल्लाह की मानता है, नाफरमानी से बचता है, फरमाया अल्लाह ताला उसको वहाँ से रास्ता निकालते हैं जहाँ से वहम गुमान भी नहीं होता। ये कैसा रास्ता बन गया, कैसे मसला हो गया। रोज़ी वहाँ से देते हैं जहाँ से इसको वहम गुमान भी नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का हक़ है कि अल्लाह को इबादत से राज़ी करें। एक बात याद आई, हमारे बड़े बुज़ुर्गों में मौलाना मोहम्मद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, पड़ोस में लाहौर में एक बहुत बड़े आलिम थे और मुफस्सिर कुरान थे। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनकी खिदमत में जाकर इस्तेफादा किया है। हज़रत बड़े मद्दाह थे उनके, अल्लाह ने उनको बड़ा कुरान का फ़हम दिया था, पूरी ज़िंदगी कुरान की तफसीर और दर्स में गुजारी। कहते एक मरतबा आखिरी उम्र में फरमाया कि मैं पूरे कुरान का खुलासा तुमको 2-3 मिनट में बताता हूँ। तमाम शागिर्द थे, हज़रत के मुतालिकीन थे, सब मुतवज्जे हो गए कि ज़िंदगी भर जिस आदमी ने कुरान की खिदमत की है और कुरान का दर्स और तफसीर का काम किया है, 2-3 मिनट में कुरान का खुलासा बयान करते हैं। ज़रा सुने क्या फरमाते हैं। हज़रत ने फरमाया, सुनो, कुरान का खुलासा सिर्फ 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। फरमाया, एक, अल्लाह को इबादत से राज़ी कर लो, रसूलुल्लाह को इताअत से राज़ी कर लो, मखलूक को खिदमत से राज़ी कर लो। अल्लाह राज़ी इबादत से होंगे, रसूलुल्लाह राज़ी इताअत से होंगे, और मखलूक जो राज़ी होगी वो खिदमत से होगी। ज़ाहिर है कि जब अल्लाह इबादत नहीं है तो अल्लाह राज़ी नहीं, इताअत नहीं तो रसूलुल्लाह राज़ी नहीं है, और खिदमत नहीं है तो मखलूक राज़ी नहीं है, तो दुनिया मुसीबत है। इसलिए दावत व तबलीग की मेहनत क्या है? मेहनत करके अल्लाह के कलाम के जो 3 मज़ामीन मुतालबे हैं, अल्लाह को खिदमत के ज़रिए से राज़ी करो, रसूलुल्लाह को इताअत के ज़रिए से राज़ी करो, और अल्लाह की मखलूक को खिदमत के ज़रिए से राज़ी करो। कोई खिदमत लेने से राज़ी नहीं होता, खिदमत करने से राज़ी होता है। हर आदमी बाप है, बच्चों की खिदमत करे, बच्चे हैं, माँ बाप की खिदमत करे, शौहर बीवी, बीवी शौहर की खिदमत करे। हर एक के अंदर जो उसके खिदमत के माने मुख्तसर ये है, उसके ज़िम्मे दूसरों के जो हुकूक़ है वो अदा करता चला जाए। लिहाजा ये हुकूक़ जब अदा होंगे तो फिर इंशाअल्लाह कुरान का जो तकादा वो पूरा हो जाएगा, फिर अल्लाह राज़ी होंगे और अल्लाह ताला मसले दुनिया की भी हल करेंगे और आखिर भी अल्लाह ताला बनाते चले जाएंगे। അതുകൊണ്ട് അവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണോ ഈ ലോകത്ത് വരുന്നത്, ഈ അവസ്ഥകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. നല്ല അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും മോശമായ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും അനുകൂലമായ അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥകളാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന്, നല്ല അവസ്ഥകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാൻ വേണ്ടി, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്തോഷം കരസ്ഥമാക്കുക. ഇനി അതില്ല എങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമായിരിക്കും മനുഷ്യനുണ്ടായിത്തീരുന്നത്. ആ കോപം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ ഓതിയ ആയത്ത് പോലെ ഫലമ്മ സഫൂനൻ തഖംനാ മിൻഹും ഫഅഗ്റഖ്നാഹും അജ്മഈൻ, അവരനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു, അള്ളാഹുവിന് കോപമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവരെ പിടിക്കുകയുണ്ടായി, അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരെ എല്ലാവരെയും മുക്കിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു. ആ മുമ്പുള്ള സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
ഒരേ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കലാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് മനുഷ്യനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുസരണക്കേടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം നേരെ തിരിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കച്ചവടത്തിലൊരു പ്രശ്നം വന്നു, അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പലിശയിലേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതൃപ്തിയുടെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നു, അത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂലിയുടെ വഴി അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ചിലരെ കളവ് പറഞ്ഞ് ആ കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തെ വീണ്ടും അനുസരണക്കേട് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്നും വരാം, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നു. ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമായ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ള വഴി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയെ കരസ്ഥമാക്കലാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു തആല അവൻ്റെ ഖുദ്റത്ത് കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. വമൻ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജ വയർസുഖ്ഹു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്. അതാണ് അള്ളാഹു തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്യുന്നോ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നോ, അവൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമയത്ത്, പ്രയാസങ്ങളുടെ സമയത്ത് മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് വേണ്ടി തുറക്കും. വയർസുഖ്ഹു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസിബ്, അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത മാർഗത്തിൽ കൂടിയുള്ള റിസ്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാകലാൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണ്. ഒരു മഹാനവറുകൾ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ലാഹോരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി, ഒരു വലിയ മഹാനാണ്, നമ്മുടെ അയൽനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു. ഖുർആൻ ഷരീഫിൻ്റെ വലിയ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത, അതിൻ്റെ തഫ്സീറുകളും ആ കാര്യത്തിൽ വലിയ പണ്ഡിതനുമായ ഒരു മഹാനായിരുന്നു. മൗലാന അബുൽ ഹസൻ നദ്വി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു ഈ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ലാഹോരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹിയുമായിട്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുകയുണ്ടായി, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ്, കാരണം ഖുർആൻ ഷരീഫിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിൻ്റെ ഖിദ്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മഹാനാണ്. അതിൻ്റെ ഉലൂമുകൾ, അതിൻ്റെ അറിവുകൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതം ചെലവഴിച്ച. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഖുർആൻ ഷരീഫിൻ്റെ ആകെ ചുരുക്കം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ആ ശിഷ്യന്മാരും അവരും വലിയ, കാരണം ഇത്രയും വർഷം ഖുർആനിൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത ഒരു മഹാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു. പറഞ്ഞു 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഖുർആൻ ഷരീഫിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുരുക്കം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി, അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി കരസ്ഥമാക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്തിൽ കൂടി കരസ്ഥമാക്കുക. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗം, തങ്ങളെ പിൻപറ്റുക, തങ്ങളുടെ ഇത്താഅത്തിൽ കൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുക. കാരണം നബി തങ്ങളുടെ മാർഗമാണ് വിജയത്തിൻ്റെ വഴിയായിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളുടെ ഖിദ്മത്ത്, സൃഷ്ടികളുടെ ഖിദ്മത്തിൽ കൂടി സൃഷ്ടികളുടെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടും മറ്റ് സൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമകൾ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഖിദ്മത്തിൽ കൂടി ജനങ്ങളുടെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും, തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ട് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ കൂടിയല്ല സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്, ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൂടി മനുഷ്യന്
കടമകൾ മനസ്സിലാക്കി കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനോടും മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ കൂടി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം, ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള സമാധാനം, സന്തോഷം, ആഖിറത്തിലെ വിജയം, ഇതെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ്. तो दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, खुलासा कलाम ये है कि ज़िंदगी में दुनिया में से जाने से पहले अल्लाह का भी हक़ अदा हो, अल्लाह के रसूलुल्लाह का, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हक़ अदा हो और सारी मखलूक़ात का हक़ अदा हो. और हक़ अदा होने के लिए इस्तेदाद ज़रूरी है. अगर अंदर इस्तेदाद नहीं है तो हक़ अदा नहीं होता है. इस्तेदाद जब पैदा हो जाती है तो फिर आदमी हराम से क्या, आदमी जो है मकरू से भी बचेगा, गैर औला से भी बचेगा और फ़र्ज़ क्या बल्कि मुस्तहब पर भी अमल करेगा. फ़र्ज़ नमाज़ें क्या, तहज्जुद का भी पाबंद बन जाएगा. जब अंदर इस्तेदाद पैदा हो जाएगी तो हराम से आदमी को नफ़रत हो जाएगी और हलाल से आदमी को मोहब्बत हो जाएगी. ईमान उसके दिल में महबूब हो जाएगा. वो हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान. ईमान, ईमानियात महबूब बन जाएंगे और नाफरमानी, कुफ्र और शिर्क और हर तरह की नाफरमानी, उसकी नफ़रत दिलों में पैदा हो जाएगी. जैसे आदमी को गंदगी देखकर नफ़रत पैदा होती है, गंदगी से मुंह फेर लेता है, ऐसे गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाएगी. इतनी इस्तेदाद बंदे के अंदर पैदा होगी और फिर मेरे दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए नमूना बनेगी. ये चीज़ें घर बैठे नहीं होगी कि घर बैठे सिर्फ दुआ कर ले मसला हल हो गया. दुआ से बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं. अंबिया ने बड़ी बड़ी चीज़ें दुआओं से ली हैं. दुनिया, दीन सब मिलेगा, लेकिन दुआ के साथ साथ नक़्ल व हरकत भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी. अगर सिर्फ दुआ पर इत्तिकाल करके हुजूर बैठते तो फिर आपको ना बदर में जाना पड़ता, न उहद में जाना पड़ता, न खंदक में जाना पड़ता, न हुदैबिया से वापस होना पड़ता, न तबूक जाना पड़ता, न पेट पर पत्थर बांधने पड़ते, न मक्के से हिजरत करनी पड़ती. सारे मसले हल हो जाते. दुआ भी है और दवा भी है, दुआ भी है, दावत भी है, दुआ भी है, नक़्ल हरकत भी है. इसके साथ ये इस्तेदाद पैदा होती है और फिर हमारी ज़िंदगियाँ दूसरों के लिए नमूना बनती हैं. लोग कहते भाई लोग क्या प्यारे लोग हैं, इनकी माशरत देखो, इनके मामलात देखो, इनके अखलाक देखो, इनकी खलवत और जलवत देखो, इनका ज़ाहिर व बातिन देखो, इनके रात और दिन देखो, इनकी तिजारत देखो, कितने प्यारे लोग हैं. ऐसा हमको भी बनना चाहिए. जब सहाबा जाते थे इलाकों में तो कहे कूनू मिसलना, कि हो जाओ हमारी तरह. यानी हमारे अकायद, हमारे अखलाक, हमारे मामलात, हमारी माशरत, हमारा लेन देन, हमारी बोलचाल, हमारी वदाकता, हमारी शक्ल सूरत देखो, ऐसे बन जाओ. आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि लोगों से कहें कौन हो मिसलना. कैसे बोलेंगे? ना चेहरा है, ना मोहरा है, ना जाहिर है, ना बातिन है, ना अखलाक है, ना मामलात हैं. कैसे बोले कि कौन हो मिसलना? एक मेहनत है कि हम अक़वाम आलम से कह सकें कि कौन हो मिसलना, हमारी तरह हो जाओ. तो तबलीग व दावत की मेहनत में यही है. अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत में जो लगे, अल्लाह ने ऐसी ज़िंदगियाँ बदली कि एक आदमी है जो 15 साल से नमाज छोड़े हुए था, उसने 15 साल की नमाज़ें क़दा की हैं. कुछ ऐसे मालदार थे जमात में लगे, आने के बाद कहा मौलाना ज़कात के देने के फ़ायदे, ज़कात ना देने का नुकसान मैंने सुना, फ़ज़ाइल भी सुने, वादे वईदे सुनी. अब दिल में बात पैदा हो गई. 18 साल की ज़कात हिसाब लगा के अदा की है. हज फ़र्ज था, नहीं किया, हज पे चले जा रहे हैं. अल्लाह का करम है, इबादतें ज़िंदा हो रही. दीन की मेहनत जब होती है तो इबादत के लाइन का दीन पहले ज़िंदा होता है, फिर मामलात और माशरत बनते चले जाते हैं. अल्लाह का करम है, सारी दुनिया में तबलीग व दावत की मेहनत से अब ये शक्ल नज़र आ रही है. लोग नमाजी बढ़ गए, हाजी बढ़ गए, ज़कात देने वाले बढ़ गए, शहर सुन्नत व शरीयत वाला चेहरा रखने वाले बन गए, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने वाले बन गए. ये तबलीग व दावत की मेहनत का असर है. इसलिए मेरे दोस्तों, हम बड़े खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हमें लगाया है, अपने बड़ों के मशवरे के साथ हम चल रहे हैं.
اس میں ہماری دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کا بننا مقصود ہے، اور کوئی رضا نہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، جسے میں نے بات شروع میں عرض کی تھی۔ لہذا نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اتنی بڑی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ابھی تقریباً جو ہے 1 سال کے قریب گزر گیا، مارچ آتا ہے تو 1 سال گزر گیا۔ ہم جو ہے جس طرح لگے ہوئے تھے محنت میں، چلے 4 مہینے اندرون بیرون، یہ سب میں فرق پڑ گیا، یہاں تک کہ ہماری نمازوں میں فرق پڑ گیا۔ مسجدوں میں نماز نہیں ہوئی، عید کی نماز گھروں میں پڑھی، تراویح کی نماز گھروں میں پڑھی۔ اللہ نے حالات سدھار دیے ہیں۔ اب جو ہم سے رہ گیا، اگرچہ کہ ہم نہیں چاہا، لیکن پھر بھی اللہ کی تقدیر سے پتہ نہیں کیا اللہ کو منظور تھا، اس طرح کی ایک وقفہ گزر گیا۔ اور اس کی تلافی کرتے ہوئے یہ سارا مجمع نیت کرے، انشاءاللہ رمضان سے پہلے رمضان میں یا رمضان سے پہلے ہم میں سے ہر آدمی 4 مہینے خدا کے راستے میں لگائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔